नमस्कार। हैप्पी संडे मॉर्निंग्स हमारे सारे व्यूअर्स को। मैं हूँ आरती। नमस्कार और मैं हूँ गायत्री व्यास। आज रविवार है और हर रविवार हम आपसे जुड़ते हैं कुछ ना कुछ अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज का जो टॉपिक है ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली सारे पेरेंट्स के लिए जो अब अपने बच्चों को एक नए एकेडमिक ईयर में प्रवेश करने वाले हैं। जब हम बात करते हैं 2020 की, तो हमारे ज़हन में हमेशा एक ही चीज़ आती है, कोविड-19। लेकिन 2020 ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी दिया है, जो है एनईपी 2020। बिल्कुल, ऑनलाइन शिक्षा के साथ-साथ साथ-साथ एक बहुत बड़ी नई बात जो बच्चों को मिली है वो है एनईपी। बिल्कुल जी। सही है। और एनईपी 2020 ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फ़ोकस कर रही है। ये क्या है और इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, यही है हमारा आज का विषय। हम एनईपी पे बात करें उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको ब्रीफ ज़रूर देना चाहूँगी। हमारी सबसे पहली जो एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी डिज़ाइन हुई थी, वो हुई थी 1968 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद सेकंड पॉलिसी जो थी ये बनी थी 1986 में, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। और इसी पॉलिसी को मॉडिफाई किया था 1992 में बाय पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद 34 इयर्स ऑलमोस्ट हमने वेट किया और अब हमें हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 मिली है। और उस दौरान मिली जब हम बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे थे शिक्षा को लेकर। बच्चों को कैसे पढ़ाएँगे? लॉकडाउन है या इतनी ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी कर दी थी। इस बीच ऑनलाइन एजुकेशन आया और ऑनलाइन एजुकेशन के बीच ये बहुत बड़ी एक नई एजुकेशन सिस्टम, नई पॉलिसी हमें जब मिली, तो सभी को खुशी हुई, मगर इसके बारे में बहुत सारी जानकारी लोगों को देना बाकी है, लोगों को जानने की उत्सुकता भी है। इसीलिए आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में गांधीनगर शिक्षा विभाग से जीसीईआरटी के डायरेक्टर टीएस जोशी सर हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते। नमस्ते सर। और हम आपका शुक्रिया पहले ही अदा कर लें कि अभी इसी मुद्दे पर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, उसके बावजूद आपने हमें समय दिया है। तो सबसे पहला हमारा सवाल यही है सर कि एजुकेशन सिस्टम में ये परिवर्तन लाना कितना ज़रूरी था? તો સરસ સવાલ છે આપનો. આટલા जी, વર્ષો થયા ત્યારે સમગ્ર સમાજ જીવન છે એ जी, બદલાયું છે. સમાજ ઉપર ઘણી બધી અસર આપણે જોઈ શકીએ છીએ 35 વર્ષના સમયગાળામાં. जी, આજના યુગને આપણે ટેકનોલોજીનો યુગ પણ કહીએ છીએ અને 21મી સદીને જે રીતે આપણે જોઈએ છીએ એક ટેકનોલોજી યુક્ત સદી જેમાં નાના બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધી બધા જ લોકો ટેકનોલોજીનો ભરપૂર ઉપયોગ કરે છે. કદાચ નાનું બાળક પણ બોલતા શીખ્યું નથી એ પણ આપણા મોબાઈલથી એના એની પસંદગીનું ગીત એ શોધી લે છે. जी, તો જ્યારે આટલું બધું પરિવર્તન સમાજમાં આવ્યું હોય ત્યારે શિક્ષણમાં સ્વાભાવિક છે કે પરિવર્તન હોય જ કારણ કે શાળા એ નાનકડો સમાજ છે. તો એના માધ્યમથી જે પરિવર્તન આવ્યું છે એ પરિવર્તન સ્વાભાવિક શિક્ષણમાં આવવું જોઈએ. 21મી સદીની જે સ્કિલ છે એ સ્કિલ આપણા બાળકોને મળવી જોઈએ. એજ્યુકેશન ફોર સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ એસડીજી ના જે ગોલ છે એ ગોલની સિદ્ધિ માટે પણ આ રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ છે એ ખૂબ જ અગત્યની છે કારણ કે આપણે ગ્લોબલ સિટીઝનની સાથે સાથે ભારતીય પરંપરાઓને જાળવી રાખીને ભારતીય સંસ્કૃતિને કદર કરીને એની જાણકારી મેળવીને આપણો વિદ્યાર્થી છે એ ગ્લોબલ સિટીઝન કેવી રીતે બને એની એક જરૂરિયાત હતી અને એ જરૂરિયાતની સિદ્ધિ માટે એ તરફના પ્રયાસો માટે આ રાષ્ટ્રીય शिक्षण नीति ખૂબ જ પ્રસ્તુત અત્યારે છે. हम आगे बढ़ें गायत्री जी, उससे जी। पहले हमारा जो 10+2 का एजुकेशन सिस्टम था, जी, उसमें स्ट्रक्चर में काफ़ी चेंज आया है। जी, तो नई एनईपी 2020 जो है, उसे 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले 5 साल, उसके बाद 3 साल, फिर 3 साल और फिर वापस 4 4 साल। साल। जी,
अभी तक के इतने सालों में अर्ली एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं, अर्ली ईयर्स को इतना महत्व नहीं दिया गया था, जी, लेकिन इस पॉलिसी में अर्ली एजुकेशन को भी पार्ट बनाया गया है फॉर्मल एजुकेशन का, जी, और वो फाउंडेशनल ईयर्स की तरह जाने जाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 2। तो सर, आपसे मेरा यही सवाल है कि इतने सालों से अर्ली एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, पर अब ये नई पॉलिसी जो है ये बिल्कुल फोकस कर रही है अर्ली ईयर्स पे, क्योंकि बच्चे का जो 80% हम बोलते हैं ब्रेन डेवलपमेंट, वो अर्ली ईयर्स में होता है। उसी एज में होता है। एब्सोल्युटली। जी, सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? બિલકુલ આપણે આપણે ખૂબ જ સાચી વાત કહી છે કે એનું જો બ્રેઇન ડેવલપમેન્ટ છે એ આ સમયગાળાની અંદર ખૂબ જ ઝડપથી થાય છે, સારી રીતે થાય છે. આ સમયગાળામાં એને જેટલા અનુભવો મળે છે ફોર્મલ એજ્યુકેશનના ખાસ કરીને, કારણ કે દરેક મા બાપ છે એ બાળકના એજ્યુકેશન આપવા માટે સક્ષમ નથી, ત્યારે શાળાની શાળા શિક્ષણ સિસ્ટમની એ જવાબદારી છે કે એમનો આ જે સમયગાળો છે એ સમયગાળાનો યોગ્ય ઉપયોગ કરવો. આમ પણ આપણે એક શબ્દ જે વાપર્યો છે ફાઉન્ડેશન, તો ફાઉન્ડેશન તો હંમેશા મજબૂત જ હોવું જોઈએ. તો 5+3+3+4 છે એ આમ જોઈએ તો સાયકોલોજીકલ એ બાળકના વિકાસના તબક્કાઓ છે. આપણે શિશુ, કિશોર, તરુણ, યુવાન એમ કહીએ છીએ એ રીતે પણ એ તબક્કાને આપણે જોવો જોઈએ કે પહેલા 5 વર્ષ છે, મતલબ કે 3+ થી શરૂ કરવાનું છે. 2+ is not equal to 3. 3 વર્ષથી જ આપણે બાળકને ફોર્મલ એજ્યુકેશન માં મોકલવાની વાત અહીંયા છે કે એનો જે સ્વીકાર થયો છે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનો અથવા ઈસીસી નો, અર્લી ચાઇલ્ડ કેર એજ્યુકેશનનો, તો એ સમયગાળો ખૂબ જ મહત્વનો છે. એ આ નીતિમાં બહુ સારી રીતે ઉજાગર કર્યો છે કે વાલીએ કે બાળકનું શરૂઆતનું જે એનું વિકાસ છે એ યોગ્ય રીતે થાય. દેખાદેખીમાં અત્યારે એવું થાય છે કે બાળકને 2 વર્ષથી મોકલી તો આપે છે, પરંતુ આજે કોઈ પ્રી સ્કૂલ માટેનું કોઈ ઓથોરિટી કોઈ પણ સરકારમાં, કોઈ પણ રાજ્ય સરકારમાં નહોતી. બે રાજ્યોએ, કર્ણાટક અને હિમાચલ વાળાએ એમની પોલિસી બનાવેલી હતી अर्ली चाइल्डहुड માટે. તો એ બાલ મંદિર को, केजी को, प्ले हाउस को આ બધું શરૂ કરવા માટે કોઈ પરમિશનની જરૂર નહોતી, કોઈ એનું રેગ્યુલેટરી બોર્ડ નહોતું. એને બદલે હવે એ એજ્યુકેશનનો એક ભાગ તરીકે એનો સ્વીકાર કરવામાં આવ્યો છે. એટલે ખાસ કરીને બાળક 3 વર્ષથી 4 વર્ષનું થાય, 4 થી 5 નું થાય, 5 થી 6 નું થાય, એ જ એપ્રોપ્રિએટ એનો કરિક્યુલમ પણ છે. હવે જ્યારે રેગ્યુલેટરી બોર્ડ નહોતું ત્યારે શું હતું, તો દરેકનો પોતાનો કરિક્યુલમ હતો, દરેક પોતપોતાની રીતે એમાં પ્રયાસ કરતા હતા. પરંતુ સાયકોલોજીકલ રીતે આપણે જોઈએ તો એ 6 થી 14 વય જૂથનું બાળક છે એના માટે બંધારણમાં 45મી કલમ હતી, હવે બદલાઈને મૂળભૂત અધિકાર થયો છે. તો બધી જ રીતે 6 થી 14 વર્ષનું બાળક એ પ્રાથમિક શિક્ષણ માટે આપણે એને કન્સિડર કરતા આવ્યા છીએ. જ્યારે સ્થિતિ એવી થઈ કે આપણે 5+ ને પણ આપણે પ્રાથમિક શાળામાં પહેલા ધોરણમાં મૂકવા લાગ્યા. એટલે નીચેના જે 2 વર્ષ છે 3+ અને 4+ નો, એ 3 વર્ષને બદલે 2 વર્ષમાં કેક થવા લાગ્યા. ખૂબ જાગૃત તો ન કહેવાય, પણ જેને ભણાવવાની ખૂબ ઉતાવળ છે એવા મા બાપો 2+ થી પોતાના બાળકને બાલ મંદિર મોકલતું થયું, પરંતુ એ યોગ્ય નથી. આપણે સામાન્ય એક ઉદાહરણ લઈને વાત કરીએ તો બાળકના આંગળા પરિપક્વ છે એ 6 વર્ષે થાય, તો બાલ મંદિરો, પ્લે હાઉસમાં કે નર્સરીમાં લખાવવાની ઘેલછા એ 3 વર્ષથી કરવામાં આવે છે, જેને કારણે એના અક્ષરો અને નાના અને મોટા સ્નાયુઓ જે એના આંગળામાં છે એનો વિકાસ બરોબર ન થયો એની પહેલા જે કામ કરાવવામાં આવે. તો અહીંયા એક માત્ર હાયર ફાઉન્ડેશન એવું કીધું નથી, પણ એ જે એપ્રોપ્રિએટ કરિક્યુલમની પણ અહીંયા એટલી જ મહત્વની વાત અહીંયા આવશે. ક્રિયા દ્વારા શિક્ષણની વાત આવશે, અનુભવ જગતની વાત આવશે. અને આપણે જે તો ગુજરાતનો એક વારસો સમૃદ્ધ છે. 100 વર્ષ પહેલા વિજુભાઈ વધેકાએ આપણને પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણનું મહત્વ સમજાવ્યું છે. અને ક્લિયર કટ આજે પણ એ જ એપ્રોપ્રિએટ કરિક્યુલમ એમનો જે 100 વર્ષ પહેલા બનાવેલો છે. લીનાબેન સારાભાઈ જે શ્રેયસની અંદર જે કામ કર્યું છે, ત્યાં ખુદ મોન્ટેસરી મેડમ પણ 3 મહિના એમની સાથે રહીને આ કામ કરેલું છે પૂર્વ પ્રાથમિકનું. તો આ રીતે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ છે એને ખૂબ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. માત્ર એટલું નીતિમાં છોડી દીધું નથી કે મહત્વનું છે, એને માટે ફાઉન્ડેશનલ લિટરસી એન્ડ ન્યુમરસી માટેનું એક નેશનલ મિશનની પણ સ્થાપના થઈ છે. તો એની જે ઓનરશિપ છે મહિલા બાળ વિકાસ
શિક્ષણ વિભાગ આ બધાના સ્પષ્ટ રોલ કરી દેવામાં આવ્યા છે કે પોતાના રોલ પ્રમાણે એ યોગ્ય ભૂમિકા ભજવે અને જીવનભર માટેનું જે એને જ્ઞાન મેળવવાનું છે, જે અનુભવ મેળવવાનો છે, એનો પાયો મજબૂત બને એને માટે આ ફાઉન્ડેશનલ સ્ટેજ જે છે એ 5 વર્ષનું રાખવામાં આવ્યું છે અને 5 વર્ષની એની જે અવસ્થા છે એને ધ્યાનમાં પણ એને આ વિકાસનો જે ક્રમ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એની પેડાગોજી પણ એ જ રીતે મૂકવામાં આવી છે. जो इसमें प्रोफेशनल नहीं थे, जी जैसे सर ने बताया कि वहाँ पे रिकॉग्निशन नहीं था गवर्नमेंट का, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से बाल मंदिर खोलकर बैठ रहे थे. जिसके पास में थोड़ी सी जगह है हाँ और जी, उसने प्ले सेंटर ओपन कर दिया, बाल करेक्ट, मंदिर ओपन कर दिया, बिल्कुल वो सारी चीजों में एक ब्रेक ब्रेक लगेगा, लगे. और प्रोफेशनल लोग बच्चों के साथ काम साथ में करेंगे. काम करेंगे। ऐसे टीचर्स काम करेंगे जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है या इस फील्ड से हैं, जी जो बच्चे की साइकोलॉजी समझते हैं. बहुत ज़रूरी है. और आई थिंक इससे एक सिस्टम फॉलो होगा. बिल्कुल, पेरेंट्स को बिल्कुल। भी एक सही दिशा मालूम पड़ेगी कि भाई मुझे कौन से एज में बच्चे को एडमिशन देना है जी, और कौन सी स्कूल में प्रोफेशनल्स हैं जो मेरे बच्चे के साथ डील करेंगे, क्योंकि बच्चा जो है आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ फैमिली, सबसे क्रूशियल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. और एजुकेशन की जब शुरुआत होती है, जैसे फाउंडेशनल ईयर्स, जैसे बहुत सही नाम दिया गया है. तभी बहुत सोच समझ के आपको जी. एडमिशन लेना होगा और ये नई एजुकेशन पॉलिसी उसी के लिए बहुत ज्यादा इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रही है. सर अगला सवाल यही है कि एनईपी जो है उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों के उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, उस पर पढ़ाई लिखाई का जो प्रैक्टिकल तरीका माना जा रहा है. इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं आप? એનઈપી ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ जी તો એનું જે હાર્દ છે जी सर. એ ચોથું ચેપ્ટર છે. ચોથા ચેપ્ટરમાં જે આપ વાત કરો છો કે બાળકનું ઓવરઓલ जी ડેવલપમેન્ટની આપણે વાત કરી जी તો એ કેવી રીતે થાય? આજે જ્યારે શિક્ષણમાં મોટે ભાગે એની પરીક્ષા એકાંગી છે, માત્ર લેખિત સ્વરૂપમાં જ લેવાય છે. એટલે બાળક લખવા માટે અને એ પણ રટેલું ગોખેલું લખવા માટે પરીક્ષાની સિસ્ટમ પણ એવા પ્રકારની છે, એનો પણ સુધારની જરૂર હતી અને એ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં સારી રીતે એ પરીક્ષા સુધાર પર સારી વાત કરવામાં આવી છે. એના હોલિસ્ટિક રિપોર્ટ કાર્ડની અંદર પણ કેવા મુદ્દાઓનો સમાવેશ કરવો એની પર પણ ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક વાત થઈ રહી છે. એટલે આપણે ત્યાં જેવા પ્રકારનું મૂલ્યાંકન હોય એવા પ્રકારની પદ્ધતિ વિકસાવવામાં આવે. માત્ર લેખિત પરીક્ષા છે તો લેખિત પરીક્ષામાં કેમ સારા માર્ક્સ આવે એના માટે શિક્ષકો અને સમગ્ર તંત્ર અને મા-બાપ બધા લાગેલા હોય છે. એને બદલે ચોથું ચેપ્ટર છે એ આખું એવા પ્રકારનું છે કે બાળકને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ મળે. તો એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ મળે તો એનું મૂલ્યાંકન પણ એવી જ રીતે થવું જોઈએ. અભિપ્રેત છે અને એ રીતે જ થશે. 360 ડિગ્રી મૂલ્યાંકનની વાત છે. માત્ર લેખિત મૂલ્યાંકનને બદલે ક્રિયાત્મક મૂલ્યાંકન થાય, મૌખિક મૂલ્યાંકન થાય, પરફોર્મન્સ બેઝ થાય, કે પરફોર્મ કરે એના પણ ગણતરીમાં લેવામાં આવે, બાળક કે પ્રોજેક્ટ કરે એને પણ ગણતરીમાં લેવામાં આવે, તો આ મૂલ્યાંકન પણ બાળક જાતે કરી શકે. પીયર એસેસમેન્ટ એટલે એના મિત્રો દ્વારા પણ થાય, એના વાલી દ્વારા પણ થાય, એના શિક્ષક દ્વારા પણ થાય અને હવે જુદી જુદી રીતે જે પરફોર્મ કરે છે એ દ્વારા પણ મૂલ્યાંકન થાય. એટલે કે એક્ટિવિટી બેઝ પેડાગોજી ની વાત કરવામાં આવી છે, ટોય બેઝ પેડાગોજીની વાત કરવામાં આવી છે, જુદા જુદા સબ્જેક્ટના ઇન્ટિગ્રેશનની વાત કરવામાં આવી છે. જ્ઞાન તો અખંડ છે, આપણે એને જુદા જુદા વિષયોમાં ખંડિત કર્યું છે. ટોય બેઝ છે, સ્પોર્ટ્સ બેઝ ઇન્ટિગ્રેશન છે, એવી રીતે આર્ટ ઇન્ટિગ્રેશનની પણ વાત કરવામાં આવી છે. તે ઓવરઓલની જે વાત કરીએ છીએ ત્યારે હું સામાન્ય રીતે આ વિષયની વાત કરું છું ત્યારે પૂર્વ ભૂમિકામાં ડોક્ટર અભય બંગ જે મહારાષ્ટ્રના એક સારા ડોક્ટર છે, જે વિસ્તારમાં કામ કરે છે આંધ્રની બોર્ડર પર, એને જ્યાં જે પ્રયોગો કર્યા છે મેડિકલ ફિલ્ડના છે, પરંતુ એ ભણ્યા કેવી રીતે એના માટે એક 6-7 પાનાની એક નાનકડી પુસ્તિકા છે. અરવિંદ ગુપ્તાની વેબસાઇટ પર પણ અવેલેબલ છે, સૌએ વાંચવા જેવી છે. એ છે મારી જાદુ શાળા. દરેક લેંગ્વેજમાં મળે છે. એમાં એને લખ્યું છે કે હું ગણિત કેવી રીતે શીખ્યો, હું ભાષા કેવી રીતે શીખ્યો. 2 કે 3 પેરેગ્રાફમાં જ લખ્યું છે, પરંતુ એ ખરું એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ કહો કે પ્રોજેક્ટ બેઝ લર્નિંગ કહો કે સિચ્યુએશનલ બેઝ લર્નિંગ કહો, બધી જ વાત આપણને બહુ સારી રીતે એમાં સમજાય છે. અભય બંગના શિક્ષકે એ વર્ધામાં ભણતા હતા
ત્યારે એના શિક્ષકે કહ્યું કે એ ગાય રોજનું કેટલું પાણી પીએ છે અને એ ગાય માટે ગૌશાળામાં કેટલી ગાયો છે અને ગાયો માટેનો એક કવાડો એટલે પાણી પીવા માટેનો એક ટેન્ક બનાવવાની હોય તો કેવડી બનાવવાની થાય અને એ જાતે બાળકે બનાવવાની હતી. આટલું કરવામાં એને ગણિતના બધા જ કોન્સેપ્ટ છે એ શીખી ગયા છે. એની શાળાની અંદર સંતોનો મેળો થતો હતો. તો સંતોનો મેળો મતલબ કે જુદા જુદા સંત વિશેના વિદ્યાર્થી પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરે, એના વિશે કે એના સાહિત્યની ચર્ચા થાય, સાંજે ભજન સંધ્યા થાય, સંગીત સંધ્યા થાય. તો એના મારફત એ ભાષા કેવી રીતે શીખ્યા, એ ખેતી કરતા કરતા, રસોઈ કરતા કરતા ઇતિહાસ કેવી રીતે શીખ્યા, વિજ્ઞાન કેવી રીતે શીખ્યા. અને એ કહે છે કે સૌથી વધુ મેડિકલ સાયન્સમાં જે વાતો આવતી હતી એ હું મારા બગીચામાં અને રસોઈ કરવાનો મારો વારો આવતો હતો એમાંથી હું શીખ્યો હતો. તો આજે એક્સપિરિયન્સ બહુ મહત્વનું છે. એટલા માટે જ એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગની ખૂબ જોરથી વાત આ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીમાં મૂકવામાં આવી છે. એટલે એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ, પ્રોજેક્ટ બેઝ લર્નિંગ અને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ. 10 દિવસ સુધી બાળકને શાળામાં કોઈ બેગ લઈ જવાની નથી. 6, 7, 8 ના બાળકોને બેગલેસ ડે ગયો છે, પરંતુ પ્રી વોકેશનલ સ્કિલ એને પ્રાપ્ત થાય. શહેરના છોકરાઓ છે ખેતીના ઓજારોના નામ ગોખીને યાદ રાખે, એના કરતા એક દિવસના કે 2 દિવસના કોઈ ખેતરના કોઈ ફાર્મની મુલાકાતમાં જઈને ખરેખર ખેતી કેમ થાય છે એ જુએ અને એનો અનુભવ મેળવે તો કેટલું મોટું લર્નિંગ થશે. એને એક સાયન્સ શીખી જશે, એ હિસ્ટ્રીનો પણ કોઈ પાર્ટ શીખી જશે, ભૂગોળનો કોઈ પાર્ટ શીખી જશે અને સારી રીતે એને સહજ રીતે પ્રાપ્ત કરશે, જે એને ગોખવું નહીં પડે. એને અનેકવિધ જેના લર્નિંગ આઉટકમ છે એ લર્નિંગ આઉટકમ એચીવ કરવા માટે જુદી જુદી જગ્યાએ લઈ જવાના અને જુદી જુદી રીતે પ્રેક્ટિકલ એક્સપિરિયન્સ આપવો એ મારા ખ્યાલથી આ બહુ મોટી વાત, બહુ મોટી સિદ્ધિ કદાચ નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીની ગણીએ તો ચોથું ચેપ્ટર છે. એમાં પેડાગોજી અને ઇવેલ્યુએશનની બંને વાત ખૂબ સારી રીતે મૂકવામાં આવી છે. જી સર, ખરેખર આ બહુ જ એક ઉમદા પહેલ છે સરકાર તરફથી અને આ જે રીતે આગળ એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કેટલું સારી રીતે કરી શકશે એ એક બહુ મોટો સવાલ છે, પણ આના વિશે આ પોલિસી બની એ એનાથી મોટી વાત છે કે આ પોલિસી બની. સર, અહીંયા એક વાત હું જરૂર કહીશ. તમે જે કહ્યું કે બાળકોને ખેતરમાં લઈ જઈને ખેતી કરતા શીખવાડી અને પછી એમને બધું જ્ઞાન આપવું. વડોદરા શહેરમાં આવું એક સ્કૂલ સંત કબીર સ્કૂલમાં થઈ રહ્યું છે, જે હવે પોલિસીમાં આવી ગયું છે એટલે બધી જગ્યાએ થશે. એ બહુ સારી વાત છે. સંત કબીર સ્કૂલમાં કેડી સંસ્થા હિતાર્થ પંડ્યા કરીને એક વડોદરા શહેરના જ એક ભાઈ ચલાવે છે અને એમણે આ સ્કૂલમાં જ ખેતર તૈયાર કર્યું છે અને ત્યાં બાળકોને શીખવાડી રહ્યા છે. અને હવે આ પોલિસીના કારણે બધી જ સ્કૂલ એ અપનાવશે. એ ખૂબ મોટી વાત થશે. बच्चा जब छोटा होता है तो अपने सेंसेस से ही सब कुछ सीखता है और हम इतने हफ्तों से इस पे ही बात करते आए हैं कि बच्चों के लिए लर्निंग के ये क्रूशियल ईयर्स क्यों कहे जाते हैं, अर्ली ईयर्स. एक और चीज़ का काफ़ी सब कंफ्यूजन चल रहा है. व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक अलग यूनिवर्सिटी चला रही है और आप भी उससे बिल्कुल आई थिंक रिलेट कर पाएंगे. जब हम फाउंडेशन ईयर्स की बात करते हैं NEP 2020 में तो ये कहती हैं कि 3 साल में नर्सरी क्लास में एडमिशन होना चाहिए, पर कहीं कहीं पे ये भी पॉलिसी जा रही है कि 4 साल में नर्सरी होना चाहिए. तो सर, क्या आप सही जो उम्र है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कब बच्चा स्टार्ट करना चाहिए नर्सरी स्कूलिंग? 3+. ઓકે, રાઈટ એજ એમાં લખેલી છે. એટલા જ માટે મેં મારા પહેલા પ્રશ્નમાં 6+ થી વાત કરી હતી. 5+ ઇક્વલ ટુ નોટ 6. 6+ થી પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન આપણે જેને કહીએ છીએ 1 થી 5 ધોરણની શરૂઆત, એટલે કે પહેલું ધોરણ 6+ થી જ કરવાનું છે. એટલે 3+, 4+ અને 5+ છે એ પ્રી સ્કૂલિંગના વર્ષો હોવા જોઈએ. આપણે એક ચિંતા કરી વચ્ચે અમલીકરણ માટેની. મેડમ, હું બિલકુલ અમલીકરણ માટે મને ખૂબ જ શ્રદ્ધા છે, કારણ કે સરકારે માત્ર પોલિસી જાહેર કરીને બેસી ગઈ એવું નથી. એનું રોજે રોજનું ટ્રેકિંગ થાય છે. બસ આ પોલિસીમાંથી એલિમેન્ટરી એજ્યુકેશન યા તો સ્કૂલ એજ્યુકેશન ના કહું -+ થી -2 થી +2 સુધી તો 297 ટ્રેકર્સ છે, 297 કાર્યો છે પોલિસીના આધારે નીકળેલા છે. અને આ 297 જે ટ્રેકર્સ છે એમાં દર મહિને શું પ્રગતિ દરેક સ્ટેટે કરી છે એ જણાવવાનું હોય છે.
આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે 2 ટાસ્ક ફોર્સની રચના કરી છે. અત્યારેની વાત કરું તો અત્યારે 25 જેટલા પોઝિશન પેપર છે એ એનસીઈઆરટી એ અમને આપેલા છે અને એના પર અમે ટૂંક સમયમાં જ બહુ વાઇડર કન્સલ્ટેશન કરવાના છીએ. એના માટે જેટલા સ્ટેક હોલ્ડર છે, પેરેન્ટ્સ છે, એજ્યુકેશનલિસ્ટ છે, ટીચર્સ છે, સ્ટુડન્ટ પણ છે, એ બધાના અભિપ્રાયો લેવાના છે કે આમાં તમે શું ઈચ્છો છો. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને એ 25 પોઝિશન પેપરને આધારે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક જુદા 5 બનવાના છે. જે સ્કૂલ એજ્યુકેશન માટે છે, ટીચર એજ્યુકેશન માટે છે, એડલ્ટ એજ્યુકેશન માટે છે, વોકેશનલ એજ્યુકેશન માટે છે. તો આવા પોઝિશન પેપરના આધારે નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક થશે. એને આધારે ફરીથી પાછું સ્ટેટ છે એનો સ્ટેટ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક બનાવશે અને એના આધારે ટેક્સ્ટ બુક અને સમગ્ર સિસ્ટમની અંદર ફેરફાર થશે. ઇવેલ્યુએશન માટે પણ શું કરવું જોઈએ ફ્રેમવર્કની અંદર ક્લિયર કટ આવશે કારણ કે આટલું બધું કન્સલ્ટેશન પછી પણ આપણે આ કામ કરવાના છીએ આપણને મળવાનું છે. તો અમલીકરણના મુદ્દામાં આપણે કહ્યું હતું એમનો પ્રતિસાદ. મધર ટંગ માતૃભાષાને એનઈપીમાં બહુ જ વધારે મહત્વ આપ્યું છે કે દરેક માતૃભાષામાં બાળકોને શીખવાડવું, સમજાવવું તાકી એ લોકો માટે બહુ આસાન થઈ જાય. તો આ એટલે સરકાર માટે કેટલું આસાન થશે બીકોઝ આપણા ત્યાં બહુ જ બધી માતૃભાષા છે અને એમાં પણ આદિવાસી એરિયામાં જઈએ તો ત્યાં આગળ કેવી રીતે એ લોકોને એવા ટીચર ક્યાંથી લાવીશું આપણે કે બધાને બધી જ ભાષા આવડતી હોય, તો એ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાશે સર? તો પહેલી વાત એ છે કે માતૃભાષા એ માત્ર ભાષા નથી પરંતુ સંસ્કૃતિનું વાહક છે. જી સર. જેની માતૃભાષા જાય એની સંસ્કૃતિ પણ જાય. જી. એટલે બહુ મોટી વાત આ પોલિસીમાં કરવામાં આવી છે. જી સર. દુનિયાના ઘણા બધા દેશો છે યાર, માત્ર યુરોપનું ઉદાહરણ લો. યુરોપના કેટલા દેશોમાં અંગ્રેજી બોલાય છે કે અંગ્રેજી દ્વારા શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. જી. મને પણ એમ જ હતું કે ઇંગ્લેન્ડની મુલાકાત લેવાની મને સદભાગ્ય મળ્યું. હું ત્યાં ગયો ત્યારે મને એમ કે ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ્સ બધી હશે પણ ત્યાંની એક પણ સ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમ નહોતી. બધી સ્પેનિશ લેંગ્વેજની ઇંગ્લિશ સ્કૂલ હતી. જે લોકો પણ આપણી જેમ છઠ્ઠા સાતમાંથી ઇંગ્લિશ શીખવતા હતા. દુનિયાભરમાં માતૃભાષા દ્વારા શિક્ષણ અપાય છે. મોટા ભાગના જે ડેવલપ કન્ટ્રી આપણે જેને કહીએ છીએ એ બધા દેશોમાં એની માતૃભાષાને મહત્વ આપવામાં આવે છે. મેં પહેલા કહ્યું એમ માતૃભાષા એ સંસ્કૃતિની વાહક છે. આજે નોર્થ ઈસ્ટની વાત કરીએ તો જ્યાં ઇંગ્લિશ મીડિયમ થયું છે ત્યાંની સંસ્કૃતિ એના અંકો ઘણું બધું જતું રહે છે. એની સાથે એની સંસ્કૃતિની પણ ઓળખ જતી રહે છે. બીજી વાત તમે બહુ સરસ કરી કે આટલા બધા શિક્ષકો ક્યાંથી કાઢીશું. અત્યારે પણ NCF 2005 નેશનલ કરિક્યુલમ ફ્રેમવર્ક 2005 આવ્યો તો એમાં પણ એ જ વસ્તુ કહેવામાં આવી હતી કે બાળકની ઘરની ભાષા એ પહેલા ધોરણમાં આવે ત્યારે એનો સ્વીકાર કરવાનો છે. આપની જાણ માટે અત્યારે પણ જેટલા ટ્રાઇબલ બ્લોક છે અથવા જ્યાં પ્રાદેશિક બોલી વધારે બોલાય છે જેને લિપિ નથી એવી બોલી માટે નવા આવનાર શિક્ષક માટે એની તાલીમ અપાય છે. એ તાલીમ છે લોકલ શિક્ષકો દ્વારા પણ અપાય છે અને ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર જે શબ્દો આપવામાં આવે છે કે રીચ એકલું ફરવા ચાલ્યું એમ કે તો રીચ એટલે લોકલ ભાષામાં અસાલી કહે છે. તો અસાલી એનું સેજ વાત કરીને પછી એ કાવ્ય શીખવે તો બાળક સીધો કનેક્ટ થઈ જાય છે. એટલે શરૂઆતમાં ઘરમાં બોલાતી ભાષાથી ધીમે ધીમે માતૃભાષા એટલે કે માન્ય ભાષા તરફ લઈ જવાનો આ પ્રયાસ છે એ અત્યારે પણ પ્રેક્ટિસમાં છે. એટલે એ ઉપરાંત ભારતીય આવનારા લોકો માટે એની જે ભાષા છે એટલા માટે ચોક્કસ પ્રશ્ન રહેશે કે એકબીજા રાજ્યો સાથે એકબીજા રાજ્યો પાસેની ભાષા શીખવાનું ભાષા સંગમની પ્રવૃત્તિ પણ લગભગ 2 વર્ષથી શરૂ થઈ છે કે આપણે જેને ગ્રીટિંગ્સ કહીએ છીએ એવા 5 વાક્યો છે જે દરેક રાજ્યના છે SSA અને બાયસેગનું જે માધ્યમ છે એના દ્વારા આપવામાં આવે છે. આપણે ગુજરાત સદનસીબ છે કે ગુજરાતની પાસે દરેક ધોરણની એક ચેનલ છે અને એ બાયસેગ સ્ટુડિયો ગાંધીનગરમાં છે. એ 16 ચેનલ ગુજરાતીમાં જ ચલાવે છે. બાકીની બધી સ્વયં અને સ્વયંપ્રભા નેશનલ માટે IIT અને IIM માટે એટલું માટે એ NCERT ઓપન યુનિવર્સિટી માટે વપરાય છે. પણ ગુજરાતીમાં જ 16 ચેનલ આપણી પાસે છે અને એનો ઉપયોગ પણ આ ભાષા સંગમ ને વગેરે બાબતો દ્વારા આપણે કરવાનો પ્રયાસ નીતિ આવ્યા પહેલાથી શરૂ કર્યો છે. એટલે ભાષા માટે કંઈક ને કંઈક પ્રયાસ તો થઈ રહ્યો છે. આના અમલીકરણ પછીથી એ પ્રયાસ વધારે સઘન થશે. NEP 2020 જ્યારે ડિક્લેર થયું
ત્યારે સૌથી વધારે ખુશી મને થઈ હતી, કારણ કે માતૃભાષા મધર ટંગને ઇન્વોલ્વ કરી છે અને દરેક માતૃભાષામાં શિક્ષણ આપવાની જે વાત કરી હતી, ત્યારે મને એક જ વિચાર આવ્યો હતો કે માતૃભાષાને બચાવવા માટેની જેટલી પણ મુહિમ છે એ મુહિમને બધી સ્ટોપ કરી દેવાનો સમય આવશે, કે હવે મુહિમ ચલાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે માતૃભાષા એમને એમ જ બચી જવાની છે જ્યારે શિક્ષણ આપવાની વાત આવશે. અને જ્યારે મેં ગુણવંતભાઈ સાથે વાત કરી આ મુદ્દા પર, ત્યારે એમણે કહ્યું હતું કે હું ગુજરાતી ભાષાને બચાવવાની જે કોશિશ કરી રહ્યો છું, કે ગુજરાતી ભાષાને આપણે વળગીને રહેવું જોઈએ, તો હવે એ કોશિશ મારી હવે ઓછી થઈ જશે, કારણ કે આટલી સરસ એજ્યુકેશન પોલિસી આવી છે. સર, વોકેશનલ ટ્રેનિંગ ગુજરાતીમાં મારી માતૃભાષામાં જવાબ આપો. અને અમે પણ વચ્ચે ગુજરાતી લઈ લીધું છે. સર, આમાં એવું છે કે અમારી ચેનલ હિન્દી છે અને રાષ્ટ્રભાષા છે આપણી હિન્દી, તો અમારું કોશિશ હતી કે વડોદરા શહેર અને આપણા દેશના જેટલા પણ જગ્યાએ આ જોવાય એ બધા જ આ પોલિસીને સમજી શકે, એટલે આપણે બંને ભાષાને ભેગી કરી છે. एनईपी 2020 में जो वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है, उसे कैसे लागू किया जाएगा सर? किस तरह से बच्चों को उसमें आगे बढ़ाने की कोशिश होगी सरकार की ओर से? प्री वोकेशनल स्किल्स की बात प्री स्कूलिंग की जी कदाच આપણે શરૂ કરી શકીએ. जी અપર પ્રાઇમરી સ્કૂલમાં એ 10 દિવસ એના માટે ટોટલ ડેડિકેટ કર્યા છે, આપણે આપ જાણો છો. એ રીતે સેકન્ડરી હાયર સેકન્ડરીમાં એક બાળક જે વિષય ભણે છે એ વિષયના ઓપ્શનમાં એ વિષય ઓછો કરીને પણ દરેક રાજ્ય સરકારે એક વોકેશનલ સ્કિલ બાળક સેકન્ડરી અને હાયર સેકન્ડરી એજ્યુકેશન પૂરું કરે ત્યાં સુધીમાં મેળવે એવો ગોલ રાખવામાં આવ્યો છે. जी અને આપણે ત્યાં ગુજરાતમાં બહુ સારું ઉત્તર બુનિયાદી શાળાઓ, ગાંધી વિચારવાળી જે શાળાઓ છે એ ગુજરાતમાં ઘણી બધી, जी ત્યાં ખેતી, પશુપાલન, બાગાયત આ બધું સહજ રીતે એનો અભ્યાસક્રમ છે, એના પુસ્તકો છે. કેટલીક જગ્યાએ સરકાર દ્વારા નાના નાના પ્રયોગ પણ થયા છે. કચ્છની 22 શાળાઓમાં વોકેશનલ એજ્યુકેશન આપવામાં આવે છે. આ કામ માટે આપણે ગુજરાતમાં કેવી રીતે સમગ્ર રીતે અમલ કરીશું એ જાણવા સમજવા માટે અમે અમારી ટીમ સાથે આ પોલિસી વાંચ્યા પછી જેમ જેમ સમજ પડતી ગઈ તેમ સમજવા માટે અમે ભોપાલમાં પંડિત સુંદરલાલ શર્મા સેન્ટ્રલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ વોકેશનલ એજ્યુકેશન નામની એનસીઆરટી ની સંસ્થા છે, જે સમગ્ર દેશ માટે વોકેશનલ એજ્યુકેશનનું ચિંતન કરે છે અને એને ગાઈડન્સ આપે છે. તો ત્યાં જઈને અમે ઘણું બધું શીખી આવ્યા, કારણ કે આમાં અમે અમારી જાતને ઝીરો સમજતા હતા બધું હોવા છતાં. તો અમે 3 દિવસમાં ઘણું શીખ્યા છીએ અને એના આધારે ગુજરાતમાં કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ અમલીકરણ માટે ની ચર્ચાઓ થાય છે. જ્યારે અમલીકરણ થશે ત્યારે ખરેખર આપણે જોઈ શકીએ કે નવા જમાનામાં જે સ્કિલની જરૂરિયાત છે, જે વોકેશનની જરૂરિયાત છે, એ એવી સ્કિલ પણ આપણે જુદા જુદા અભ્યાસક્રમના મારફતથી મળશે. जी जी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात, यानी इस पर बहुत सारी फिल्मों में भी बात हुई है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हम लोग सिर्फ थियोरी पे बहुत भागते हैं और बहुत सारी अवेयरनेस की बातें अक्सर हुई, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था, सिर्फ बातें ही रह जाती थी. मगर अब जब सरकार ने इस पर इतना ज़्यादा सोचा है और एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया है, इसको इतना ज़्यादा तवज्जो देकर लागू कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात होगी और बच्चों के लिए आने वाले दिन, आने वाला भविष्य बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर एक बच्चा थियरी पढ़ सके ऐसा नहीं होता. हर एक बच्चे में वो सक्षमता नहीं होती कि सिर्फ थियरी की एग्जाम देकर वो 93%, 99% वो ला सके. कई बच्चे ऐसे होते हैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होते हैं, मगर उनको थियरी यानी लेखन और पढ़ाई में नहीं होता इंटरेस्ट. तो ये सारी बातों को लेकर सरकार ने ये जो सोच नई एजुकेशन पॉलिसी में डाली है, वो बहुत बड़ी बात है. सर, 12वीं के बाद ग्रेजुएट और मास्टर्स कोर्स में भी बदलाव किए जाते हैं. अब इसमें कैसे बदलाव होगा, उसके बारे में बताइए. હાયર એજ્યુકેશનમાં એક તો જે બદલાવ છે जी એ વિષયોના વાળા સ્ટ્રીમ બાળક પોતાની પસંદગી મુજબના વિષયો રાખી શકે છે. जी સાયન્સ, કોમર્સ, આર્ટ્સ એવા વાળાને બદલે
સાયન્સ વાળો વિદ્યાર્થી હિસ્ટ્રીમાં રસ હોય તો કેટલાકને હોય, સંગીતમાં પણ રસ હોય તો એવા વિષયો છે તો એમને મળશે, બહુ સારી વાત આમાં થઈ છે. जी બાકી ક્રેડિટ છે એ ટ્રાન્સફર કરવાની વાત છે. કોઈ જગ્યાએ જઈને ભણે, માન્ય યુનિવર્સિટીમાં માન્ય કોલેજમાં જઈને એટલો સમય પૂરતો એની ક્રેડિટ પણ ટ્રાન્સફર થાય. પ્લસ બહુ સારી વાત તો એ છે કે એક વર્ષ કરીને છોડી દે તો અત્યારે માનો કે કોઈ વિદ્યાર્થી છે સંજોગોના આધારે કોલેજમાં એક જ વર્ષ કરે છે, પછી એ કોલેજ જઈ શકતો નથી તો એને કઈ કોઈ આપણી ડિગ્રી મળતી નથી. ત્યારે એક વર્ષને અંતે સર્ટિફિકેટ કોર્સ, 2 વર્ષની અંતે ડિપ્લોમા, 3 વર્ષની અંતે ગ્રેજ્યુએશન અને એવી રીતે 4 વર્ષનું કરે તો એમને વધારે સારું ઓનર્સની ડિગ્રી સાથે મળવાની જોગવાઈ ખૂબ સારી રીતે કરવામાં આવી છે. એમાં ખૂબ ફ્લેક્સિબિલિટી જે મૂકવામાં આવી છે ખરેખર આવકારદાયક છે. इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो है वो गर्ल एजुकेशन को होने वाला है। जी जब हम बात करते हैं गाँव की, तो गाँव में अक्सर हम देखते हैं कि लड़कियों की शादी काफ़ी जल्दी जल्दी हो हो जाती जाती है। तो जी, ऐसे में जब बच्चे पढ़ते होते हैं तो शादी के छूट समय जाता उनको है छूट जाना पड़ता है पढ़ाई और फिर वो चीज़ वहाँ ही अटक जाती है। तो हम बोलते हैं अरे 10वीं का एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए तो हम तो 9वीं पास हैं। जी ऐसी बात हम करते हैं बच्चे। तो आई थिंक ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है ये बहुत ही फ्रीडम देती है जी और ऐसा कोई भी साल नहीं है जो आपका वेस्ट जा रहा है। आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट द पॉलिसी। जी जी और हम कहते हैं ना कि फॉरेन में क्यों ऐसा होता है कि भाई मुझे जी सर, हाँ जी। ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ स्कूलिंग भी एक बड़ी बात है प्रोविजन है। जी, इसकी वजह हम वो ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग भी कर सकते हैं। स्कूल में नहीं गए तो एनआईओएस और भी कई सारे इंतजाम चाहे राइट, राइट। सो मोड अलग-अलग मोड हैं हमारे पास जिससे हम स्कूलिंग कर सकते हैं, अगर स्कूल फिज़िकली आप नहीं जा पा रहे हैं जी तो। जी लेकिन अक्सर हमारे बच्चे जब फ़ॉरेन जाते हैं तब बोलते हैं ना कि भई वहाँ के लोगों को बायोलॉजी पसंद नहीं है, हाँ तो वो क्यों पढ़ें, वो किसी और सब्जेक्ट का पढ़ते हैं। हमारे सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं है? हमें साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी साइंस सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ये जो सर ने डिस्क्राइब किया आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया थियरी बात है। में बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है हाँ। जैसे विदेश की बात करें हम तो वहाँ थियरी बेस्ड एजुकेशन कम है राइट, प्रैक्टिकल बहुत प्रैक्टिकली जो ज्यादा है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग की सर बात कर रहे हैं, आई जी थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है जी और बच्चों को अब लिबर्टी है कि ये सब्जेक्ट मेरे पसंद का नहीं है, तो मैं इसको छोड़ के वो सब्जेक्ट पे फोकस करूँ जो मेरे जिसमें पसंद का है। yes, और जिस ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, आई थिंक बच्चों को वहाँ स्कोप भी ज़्यादा मिलेगा, अपने आप को उसमें प्रूव करने का। जी तो ये बहुत ही बढ़िया चेंजेस आए हैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में और पेपर पे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर, लेकिन अब जब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो कितना डिफिकल्ट होगा एज़ अ गवर्नमेंट आपके लिए इसको इम्प्लीमेंट करना? क्योंकि अ, आपने काफी सारे स्टेप्स तो बताए जी, अभी कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा मगर डिफिकल्टीज भी आपने जांची होगी कि बिल्कुल। ये जगह पर हमें परेशानियां खड़ी हो सकती है तो उसके लिए कैसी फौज तैयार की है कैसी सेना तैयार की है कि वो डिफिकल्टीज को भी साथ में रखकर ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया जाए जी, और कब हो सकती है लागू सर? जी वो भी इम्पोर्टेंट बात है। जी બધાથી સૌથી મહત્વનું છે આ બધી જ આખી પોલિસી વાંચ્યા પછી કે શિક્ષકનું બદલાવું સૌથી મોટી ચેલેન્જ જે આપણી સામે છે કે जी, સિસ્ટમને બદલવું અને શિક્ષકને બદલવું આ બે મોટી ચેલેન્જ આપણી પાસે છે. સિસ્ટમ તો સરકારના પ્રેશરથી બદલાઈ જશે, हम्म, આ અમલ કરવાનો છે કામ. પરંતુ શિક્ષકોએ પણ બદલાવવું પડશે. આજ સુધી હું માત્ર થિયરી જ ભણાવતો હતો, हम्म, હવે મારે પણ બાળકને પ્રવૃત્તિ કરાવવા માટે કેટલી તૈયારી કરવી પડશે, કેટલી સાધન बिल्कुल, સામગ્રી આપવી પડશે. મારે एकदम બાળકને એક્સપિરિયન્શિયલ લર્નિંગ આપવું છે તો એને માટે મારે પહેલા જે વ્યવસાયકાર પાસે, કોઈ કુંભાર પાસે, કોઈ લુહાર પાસે, કોઈ સુથાર પાસે, કે બેંકમાં, પોસ્ટ ઓફિસમાં, પોલીસ સ્ટેશન, તો કોર્ટમાં જ્યાં કઈ લઈ જવાના છે એની મારે તૈયારી કરવી પડશે. એની સાથે પહેલાથી કોર્ડિનેશન કરવું પડશે. લઈ જતા પહેલા શું કરવું, એ સમયગાળા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ કેવી પ્રશ્નોત્તરી કરવાની છે, આવ્યા પછી એને જુદા જુદા વિષયની સાથે મારે કેવી રીતે હું એને કનેક્ટ કરીશ, આ બધી વિગતોમાં પડવાનું છે શિક્ષકોએ. તો શિક્ષક જ્યારથી બદલાઈ જશે ત્યારથી પોલિસીનો અમલ સરસ રીતે શરૂ થશે અને શિક્ષકો માટેની એની માટેની ટ્રેનિંગની જોગવાઈ પણ 50 કલાકની પ્રતિ વર્ષ છે એ આમાં કરવામાં આવી છે. મને લાગે છે કે આમ સર્વગ્રાહી રીતે વિચારવામાં આવ્યું છે આમાં. और जब सब शिक्षक अगर मिलकर सोचें कि बच्चों के हित में ये चीज़ हुई है हुई है और हमें उसमें भाग बनना है, जी तो शिक्षक भी ज़रूर बदलेगा। मगर एक अनुभव ऐसा है बीइंग ए पत्रकार मैंने जो मार्क किया है सर जितने भी गवर्नमेंट स्कूल को मैं कवर करती रही हूँ आज तक
तो वहाँ पर शिक्षकों की जो एजुकेशन है वो बहुत ही पुअर है। उनको खुद को वो नहीं अंक आते होते हैं, उनको वो इंग्लिश के स्पेलिंग उनको नहीं आते होते हैं, उनको गुजराती भी अच्छी लिखनी नहीं आती होती है। ऐसे शिक्षकों को इस तरह से तैयार करना कितना डिफिकल्ट होगा सर? સમય બદલાય તેમ બધું જ બદલાય. અપેક્ષાઓ તો ઘણી બધી વધી છે जी सर। એમની પાસેથી. એમને પણ સમજવા પડશે, એમને પણ તૈયારી કરવી પડશે. એના માટે શિક્ષક સજ્જતા માટે સરકાર અત્યારથી જ પ્રયત્ન કરી રહી છે. जी। તો એ ચોક્કસ થશે એવા આશાવાદ સાથે આપણે આજની વાત કરી રહ્યા છીએ. जी बिल्कुल, सर। और आई थिंक बात उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल बिल्कुल और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आप लोग मशक्कत कर रहे हैं, जिस तरह इस पॉलिसी को लागू करने के लिए सारी चीजें जांच रहे हैं, भांप रहे हैं और आगे कैसे ये इम्प्लीमेंट किया जाए उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छे होप्स हैं और अच्छा ही होगा। बस मैं यही ऐड करने वाली थी कि कोविड में भी हमें पता नहीं था कि जी। भाई शिक्षण जो है वो आगे कैसे बढ़ेगा, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग कैसे पॉसिबल हो वर्चुअल पाएगी? टीचिंग या तरीका भी आई थिंक टीचर्स ने अडेप्ट किया किया। स्टार्टिंग में। डेफिनेटली सबके लिए बहुत ही मुश्किल समय था, जी। पर अब 1 साल के बाद जब वो देखते हैं तो वो अपने आप को एकदम नए वर्जन में देख रहे हैं। जी, तो जी। जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि जब समय बदलता है तो शिक्षक को भी बदलना पड़ेगा। और आई बिल्कुल। थिंक अगर हम सोच लें कि हमें एजुकेशन सिस्टम में चेंज लाना है तो सब टीचर्स चेंज हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आखिरी सवाल है सर, 5 सालों के बाद ये नई एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के 5 साल बाद हमारी ये सिस्टम को, शिक्षा में जो बदलाव आया, कहाँ देखते हैं? कैसे देखते हैं आप? હું એમ સમજુ છું કે સૌથી મોટો ફાયદો છે जी। એ બાળકોના વિકાસ પર થશે. અત્યાર સુધી એક જ પ્રકારનું જે એકાંગી પ્રેશર હતું. जी। કેટલાક બાળકો એવા છે બહુ સારી રીતે સમજી શકે છે, પરંતુ એ લખી શકતા નથી. એ ડિસ્લેક્સિક હશે તો યોગ્ય રીતે લખવામાં પણ એને પ્રોબ્લેમ હશે. जी, जी सर। એવા ઘણી બધી સમસ્યાઓ હશે જેને લખવાથી પ્રોબ્લેમ છે. કેટલાક લોકોને માત્ર મોઢે કહી દેવામાં ખૂબ સારી રીતે આવડે છે. સામાન્ય ઉદાહરણ લઈએ તો પ્રકાશ સીધી લીટીમાં ગતિ કરે છે તો આપણે પ્રયોગ કરાવીએ છીએ શાળામાં, પણ બાળકને તો એ ખબર છે જ. તો એ મૌખિક રીતે વર્ણન કરી શકશે, પરંતુ લેખિત વર્ણન કરવામાં એને જે મુશ્કેલી પડે છે કેટલાક બાળકો, આવા બાળકોને તો બહુ મોટી મુક્તિ થશે. બીજું જે શિક્ષક કોમ્પ્રિહેન્સિવલી શીખશે. અત્યારે માત્ર પરીક્ષા આપવા માટે શીખે છે, કદાચ એ જીવન માટે શીખતો હશે. આપણે વચ્ચે જે વાત કરી કોવિડના સમયગાળામાં, પ્રશ્ન મને પૂછો અને સમર્થન તમે આપ્યું શિક્ષક બદલાય છે, પણ કોવિડે જીવનના અનેક ક્ષેત્રોમાં અનેક ઘણું નુકસાન કર્યું છે, પણ મારે શિક્ષણમાં એને પોઝિટિવ હું એને સમજુ છું કે જો આ ન હોત તો શિક્ષકો કદાચ રિટાયર્ડ થનાર શિક્ષક છે, છેલ્લું વર્ષ છે, એ લોકો પણ મોબાઈલમાંથી ફોન ઉપાડો અને ફોન બંધ કરવા સિવાય બે બટનથી આગળ વધતો નહીં. એવા શિક્ષકો WhatsApp થી અને વર્ચ્યુઅલ ક્લાસ લેતા થયા. जी। આ કદાચ બહુ ટ્રેનિંગ થી કે સરકારે પ્રેશર કર્યું હોત તો પણ ના થઈ શક્યું હોત 100%માં. એ વસ્તુ થઈ. આજે ગામડાનો બાળક છે એ આ ગેજેટથી પરિચિત થયો. કે કેટલીક શાળાઓની મુલાકાત, ગામોની મુલાકાત લીધી છે, વાલીઓના ઘર પર ગયા છીએ, બાળકોને પૂછ્યું છે. હું ગામના નામ સાથે કહી શકું કે અમારી જે મુલાકાત થોડા સમય પહેલા હતી મહેસાણા જિલ્લાના ચોટાણા તાલુકામાં નગીનપુરા પ્રાથમિક શાળા. जी। ત્યાં અમે જે વાલીની સાથે વાત કરતા હતા કે તમે દૂરદર્શન માટે શું વ્યવસ્થા છે, તમે ક્યાં જોવા તમારા છોકરાને મોકલો છો, એના ઘરમાં નહોતું કીધું. એ વાત કરતા હતા એ સમયગાળામાં એની દીકરી 3જા ધોરણમાં ભણતી હતી. એણે આવીને એના પપ્પાનો મોબાઈલ માંગ્યો કે પપ્પા મારો ક્લાસ શરૂ થાય છે આપો. એને તરત જ જોઈને 1 મિનિટમાં પાછો એમાં મોબાઈલ ડેટા શરૂ કરી આપો, નેટ ચાલુ નથી પપ્પા. તો એ 3જા ધોરણની દીકરીને પણ અત્યારથી આ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ કરતા શિક્ષણ લેતી થઈ. તો બે કામ સૌથી મોટા થયા એવું મને લાગે છે. એક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકો કરતા થયા. થોડા ઘણે અંશે એમાં અપવાદ હોઈ શકે છે, પરંતુ મોટે ભાગે એ ખૂબ પોઝિટિવ સાઇન છે મારા માટે. બીજું છે સેલ્ફ લર્નિંગ. આપણે બાળકોને ભણાવીએ છીએ શું કામ? આખરે તો અલ્ટિમેટલી એ સેલ્ફ લર્નિંગ તરફ જાય શિક્ષક, ત્યાં સુધી એને મદદ કરવાનો છે. તો આ સમયગાળામાં બહુ
બહુ બધા બાળકો છે સેલ્ફ લર્નિંગ કરતા થાય. તો આ બે બહુ મોટી સિદ્ધિ છે કે આ છેલ્લા વર્ષોમાં અમે કહીએ છીએ શાળાઓ બંધ છે, શિક્ષણ નહીં. બાળકને ઘર ઘર સુધી જ્યાં ગેઝેટ્સ નહોતા એવી જગ્યાએ પ્રિન્ટેડ ફોર્મની અંદર પણ મટીરિયલ ગયું છે. શિક્ષકોએ એટલી બધી મહેનત કરી છે કે જેમના ઘેર ટીવી હોય તો આજુબાજુના વાલીઓને પણ સમજાવીને બે બાળકો 3 બાળકોની ક્લબ કરે, એનું ટાઈમ ટેબલ એના ઘર પર જઈને લગાવી આપે. મને એમ લાગે છે કે આટલા બધા નજીક શિક્ષક સમાજ સાથે નહોતો. આ સમયગાળાની અંદર સમાજ અને શિક્ષક વચ્ચેનું અને બાળકો વચ્ચેનું અંતર ખરેખર બહુ ઓછું થયું છે, વધારે સઘન થયું છે એમ કહેવું જોઈએ. તો આ એક સિદ્ધિ પણ છે. તો આમાં બદલાયા છે કોવિડમાં તો નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસીના અમલની અંદર ચોક્કસ શિક્ષકો કંઈક ને કંઈક કરતા રહેશે. જો આગ્રહ રાખવામાં આવે એ પ્રકારે લોકો કામ કરતા હોય છે. પરિસ્થિતિ પ્રમાણે પોતે લક્ષ્ય અચીવ કરવા માટે કંઈક ને કંઈક કરતા હોય છે. કેટલાક શિક્ષકોએ પોતાની ગાડીમાં ટીવી લગાવ્યું છે અને જુદા જુદા મહોલ્લામાં જઈને ઊભું રાખે છે. કેટલાક ટીવીના દાન લઈ આવ્યા છે અને શેરી શાળાઓ શરૂ કરી છે. કેટલાક ગેઝેટ્સ આવ્યા છે. એટલે આપણે માનીએ છીએ એના કરતા શિક્ષક છે એ વધારે રિસેપ્ટિવ છે સૌથી વધારે, એવું મને ક્યારેક અનુભવ થતો જ રહે છે. एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो आपने कहा है वो ये है कि अभी तक पढ़ाई सिर्फ मार्कशीट में अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ी जाती थी, अब जो पढ़ाई होगी वो जीवन जीने के लिए होगी. ये सबसे बड़ा इसकी बात आपने बताई है नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में. और यहाँ एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए. आखिर में एक बात जरूर बताऊंगी कि अभी तक ऐसा था, एक जमाना था जब ऐसा कहा जाता था कि लुहार का बेटा लुहार बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा और कुम्हार का बेटा कुम्हार बनेगा. इस तरह से जोड़ा जाता था. मगर कुछ समय ये बहुत पहले था, उसके बाद में इस बात में और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बदलाव आया. सभी ने एक ऐसी अंधी दौड़ लगाई कि नहीं मैं कॉलेज में पढ़ने जाऊंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा. और जो अपना पुश्तैनी जितनी भी चीजें थी उसको हमने छोड़ दिया था. अब नई एजुकेशन पॉलिसी में वो सारी चीजों को जब इंक्लूड किया गया है तो अब उस ऐसी चीजों से जो अपने पिताजी काम करते थे उस काम से भी हर एक बच्चे को प्यार होगा. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर. थैंक यू सर. आपका आभार. आरती, मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो इसी फील्ड से जुड़ी हुई हो, तुम्हें तो बिल्कुल. बहुत ज्यादा ये सारी चीजें समझ आई होगी बिल्कुल. और बच्चों का भविष्य और तुम्हें उज्जवल लग रहा होगा. बहुत इस सही बात दिख को रहा है. लेकर. और बेसिकली मुझे लगता है कि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म जो है ना वो जी. सेम प्लेटफॉर्म मिल रहा मिल है. रहा है. पहले ऐसा होता था कि मेरा बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल देता है, जी. आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना नहीं आता. मेरा जी. बच्चा अच्छे से रट लेता है, आपके बच्चे को ये नहीं आता. लेकिन जब हम बात करें 360 डिग्री डेवलपमेंट की, जब जी. हम बात करते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, तो हर बच्चे की कैपेबिलिटी इसमें शोकेस होने वाली है. जी. जी. तो कंपटीशन जो है वो अब सही मायने में बहुत हेल्दी हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस एजुकेशन पॉलिसी. और सभी पेरेंट्स को इसे समझना बहुत जरूरी है. सर ने काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे जो हैं वो आज हाईलाइट किए हैं. काफी चीजें जो आपके दिमाग में कंट्रोवर्शियल थी कि भी कब स्टार्ट करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो काफी सारे मुद्दों पे सर ने हमारे साथ आज बात की है. जी. और एक्चुअल हमारा मकसद यही था क्योंकि अब हमें नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट कर रहे हैं, बच्चे नए स्कूलिंग वर्चुअली करेंगे, तो एज अ पेरेंट आपको ये सारी चीजों का आभास होना बहुत जरूरी है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी फेसबुक को लाइक करें. हमारे साथ में खबरों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टा, ट्विटर और वीएनएम टीवी की वेबसाइट विजिट करें जहां पर राज्य, देश, दुनिया की खबरें हम आप तक लेकर आते हैं. और जितने भी पेरेंट्स हैं हमारे ऐसे टॉक्स का हिस्सा बनने के लिए वीएनएम टीवी किड्स के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए. एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू. नमस्कार. नमस्ते.